ኦኬ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ራሽናል ነምበር እናያለን። ራሽናል ነምበር ከዚህ በፊት ምን እንደሆነ አይተናል። ራሽናል ነምበር ማለት ናቹራል ነምበር፣ የሆል ነምበር፣ የኢንቲጀርስ፣ የፍራክሽንስ ወይም የዴሲማልስ ሁሉንም ያቀፈ የቁጥሮች ስብስብ ራሽናል ነምበር እንደሆነ አይተናል። ሶ ዛሬ የምናየው አብሶሉት ቫልዩስ ኦፍ ራሽናል ነምበር አብሶሉት ቫልዩ ምንድነው? ከዜሮ ተነስቶ የሆነ ቁጥር ድረስ ምን ያህል ነው የምንሄደው የሚለው ብቻ ነው የሚያሳየው። it may be to left to right ወደ leftም ወደ rightም ሊሆን ይችላል። ግን ከዜሮ ተነስተን የምንሄደው ምን ያህል ዲስታንስ ነው የምንሄደው የሚለው ነው የሚያሳየው። so draw a line and to draw a number line ወይም የቁጥር መስመር አስምራችሁ የሚከተሉትን ስሩ ነው የሚለው። አንደኛ find the position of 8 on the number line። ለምሳሌ number line ላይ 8ን የት ጋር ነው የምታገኙት? ለምሳሌ number line ቢኖር ከሰንተር O ቢኖር ወይም 0 ቢኖር ወደ ቀኝ ሄዳችሁ 8ን ታገኛላችሁ። show number -8 ደግሞ በተቃራኒ ወይም ወደ ግራ ሄዳችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። So on the same number line as in the above question number 1, what do you observe? ምን ያህል ዲስታንስ ነው? ለምሳሌ ወደ 8 ለመምጣት 8 ዲጂት ወደዚህ እንመጣለን። -8 ደግሞ ለመድረስ just ተመሳሳይ 8 ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። Okay, so assume this is 0. now 0 ብትሆን equal distance እንሄዳለን። In the above activity, you observe that 8 and -8 found at an equal distance from the 0. ከ0 ተነስተን ፖዚቲቭ 8 ጋር ለመድረስ የሚወስድብን ጊዜና ከ0 ተነስተን -8 ጋር ለመድረስ የሚወስድብን ጊዜ ተመሳሳይ ነው። so absolute value የሚያሳየን ከ0 ያለው ዲስታንስ ብቻ ነው የሚያሳየው። so since you have moved 8 units to the negative side to get a positive distance, you can express 8 as negative of -8. The distance from 0 is defined as the absolute value of number denoted by this symbol. By this symbol, absolute value እንገልጻለን። Look at the following number. So ወደ 8ም ወደ -8ም ለመሄድ 8 ዩኒቶችን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ወደ ቀኝ ፖዚቲቭ ነው፣ ወደ ኔጌቲቭ ወይም ወደ ግራ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ሶ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሰጥ ማለት ነው። ሶ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -8 እና አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ +8 አንሰራቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት የምንሄደው ዲስታንስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። Okay, so here we have the number line and here we have +8. And in the left side we have also -8. So the distance from 0 up to -8 is 8. From 0 up to +8 is also +8. So this is the absolute value of rational numbers. If x is a positive number, then the absolute value of x is +x. When it is negative, then the absolute value of x is -x. So that means when the number is negative of negative, x is +x. If the value of x is 0, then we have only one solution. This is 0. ከ0 እስከ 0 ያለ ዲስታንስ ያ ማለት ምንም አይነት ዲስታንስ አልሄደም። so 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። Okay, definition 1.2. The absolute value of a rational number x is denoted by the symbol absolute value of x and defined by absolute value of x is equal to x if x is greater than 0. ከ0 የሚበልጥ ከሆነ ያ ማለት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው x. so አንሰራችን x ነው የሚሆነው። 0 if x is 0. x 0 ከሆነ መልሱም 0 ነው የሚሆነው because ምንም አይነት ዲስታንስ ከ0 እስከ 0 የለም ማለት ነው። negative of x የሚሆነው when the value of x is less than 0
negative number ከሆነ negative number positive ይሆናል ማለት so here we have an example 17 a absolute value of negative 34 ከዜሮ ተነስተን ወደ left direction 34 ብንሄድ ምን ያህል ነው negative of x ማለት negative 34 is positive 34 ለምሳሌ 15 ከሆነ ወደ ፖዚቲቭ የምንሄደው 15 ዩኒት እንሄዳለን ማለት ነው 9 ሲቀነስ 9 0 ነው ሶ 0 ተነስተን ምንም ዲስታንስ አይኖርም 0 ነው መልሱ absolute value of 7 is 7 then ሲቀነስ 12 7 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 5 7 minus 12 ግን ይለያል ይሄ absolute value ነው 7 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 5 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 5 ይሆናል ማለት ነው negative of negative 5 is positive 5 here we have equations involving absolute value እዚህ ጋር ኢኩዌሽኖች አሉ እንዴት እንደምንሰራ ነው geometrically the expression absolute value of x is equal to 3 means that the point with coordinate x is 3 units from the origin on the number line so absolute value of x 3 ከሆነ ያ ማለት ከዜሮ ተነስተን የሆነ ወይም በነምበር ላይን ላይ ወደ ቀኝም ሊሆን ይችላል ወደ ግራም ልንሄድ እንችላለን ምን ሄደው ምን ያህል ዩኒት ነው 3 ዩኒት ነው ምን ሄደው ሶ ያ የምናገኘው ነምበር ምን ይባላል the value of x ይሆናል ማለት ሶ x 2 ሊሆን ይችላል ያ ማለት ወደ ኔጌቲቭ ከሄድን ኔጌቲቭ 3 ነው ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ወይ ወደ ራይት ከሄድን ፖዚቲቭ 3 ነው የሚሆነው so the distance between 0 and 3 is 3 the distance between negative 3 and 0 is also 3 so we have two solutions let solution ይኖረናል ማለት so the value of x እዚህ ጋር absolute values x 3 ሆኖ ሊወጣ የሚችለው ኔጌቲቭ 3 እና 3 ሲሆን ነው ማለት okay the solution of the equation absolute value of x is a for any rational number number a has any rational number ሊሆን ይችላል ያ ማለት አንደኛ ሁለት ሶሉሽን ሊኖር ይችላል because when a is greater than 0 just አሁን እዚህ ጋር 3ን እንዳየ ነው እዚህ ጋር 3 ሲሆን 2 ነው መልሱ የሆነው this is positive ከዜሮ ይበልጣል ከዜሮ ለሚበልጥ ሁለት ሶሉሽን ሴት ይኖራል ማለት ያ ማለት እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 እንደሆነ ማለት ያ ማለት ፖዚቲቭ a እና ኔጌቲቭ a ይሆናል one solution የሚኖረው x አችን 0 ሲሆን ነው ማለት ያኔ m 0 ነው የሚሆነው ምንም አይነት ሶሉሽን የማይኖረው if a is less than 0 ማለት ኔጌቲቭ ነምበር ሆኖ አይወጣም ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማለት ወይም ዲስታንስ በዜሮ ስለማይገለጽ በኔጌቲቭ ስለማይገለጽ ማለት okay so here we have example 18 solve each of the following absolute value equations a absolute value of x is 6 so this is positive number so a ከሆነ the value of x is positive a and negative a ሁለት ይሆናል ማለት negative 6 እና positive 6 absolute value of negative 6 is 6 absolute value of 6 is 6 so ሁለት አንሰሮች ይኖራሉ so the solution set እዚህ ጋር the solution set is negative 6 and 6 ሁለቱም ያሟላሉ ማለት another here this is negative number so we have no solution ምንም አይነት solution አይኖርም because ማንኛውም ነምበር እዚህ ጋር ሲገባ ኔጌቲቭ 14 ሆኖ ሊወጣ አይችልም ይሄንን የሚያሟላ ምንም አይነት ነምበር የለም so the solution set is empty set ማለት ምንም አይነት መልስ አይኖርም ማለት ነው ለዚህኛው x minus 4 is 10 the absolute value of x minus 4 is 10 so 10 ሊሆን የሚችለው ከዚህ x minus 10 ፖዚቲቭ 10 እና ኔጌቲቭ 10 ሲሆን so ፖዚቲቭ 10 እንዲሆን አንደኛ x 6 መሆን አለበት I mean minus 6 መሆን አለበት minus 10 እንዲሆን
ፖዚቲቭ 10 እንዲሆን ደግሞ 14 መሆን አለበት 14 ሲቀነስ 4 10 ሶ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 10 ይሆናል ማለት አንደኛው ኔጌቲቭ 6 ነው ኔጌቲቭ 6 ማይነስ 6 ኔጌቲቭ 10 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 10 ሆኖ ይወጣል ማለት እዚህ ጋር ደግሞ x + 7 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 15 ከሆነ ይሄ x + 7 ፖዚቲቭ 15 እና ኔጌቲቭ 15 መሆን አለበት ፖዚቲቭ 15 እንዲሆን ይሄ 8 መሆን አለበት 8 ሲደመር 7 15 ሶ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 15 ይሆናል በተቃራኒ ደግሞ ኔጌቲቭ 15 እንዲሆን ይሄኛው ኔጌቲቭ 22 መሆን አለበት ኔጌቲቭ 22 ሲደመር 7 ኔጌቲቭ 15 ሶ ያኔ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 15 ይሆናል ማለት ሶ we have two solutions ለነዚህ ለሶስቱ two solution አለን ለዚህኛው ምንም አይነት ሶሉሽን የለንም ማለት ነው ኦኬ ሶ for 10 we have two solutions ሁለት ሶሉሽኖች አሉን ኔጌቲቭ 6 እና ፖዚቲቭ 14 ለዚህኛው ለ15 ደግሞ ኔጌቲቭ 22 እና ፖዚቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው Okay, solve the equation. እዚህ ጋር ያለውን equation 2 times 3x plus minus 6 which is equal to 4. እዚህ ጋር ምንድነው ሐሳቡ x ስንት ቢሆን ነው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ በሁለት ተባዝቶ 4 የሚሰጠው ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ላይ አሬንጅ ማድረግ ይኖርብናል ሲካፈል ለ2 ብናደርገው ሁለት ወደዚህ ይሻገላል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ይጠፋል so 3x plus I mean minus 6 equals to 2 ስናካፍለው 2 ነው የሚሰጠን okay so 2 ከሆነ 3x minus 6 is ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ የግዴታ -2 or +2 መሆን አለበት ማለት -2 ከሆነ ይሄኛው ስንት ይሆናል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጽፈው 3x minus 6 equal to -2 አንደኛው ኦፕሽን ይሄ ነው ሶ x ምን ያህል ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር -6ን ስናሻግረው +6 ይሆናል ሶ አንሰራችን እዚህ ጋር 4 ይሆናል ሲካፈል ለ3 x ስንት ይሆናል x which is equal to 4/3 ይሆናል አንደኛው መልስ ሌላኛው 3x -6 equals to +2 እና -2 ነው ከአብሶሉት ቫልዩ 2 ወይም 2 +2 ሆኖ ሊወጣ የሚችል ሶ x ስንት ይሆናል -2 ስናሻግረው +2 ይሆናል +6 ይሆናል then ከሁለት ጋር 8 ይሆናል ማለት 8 then ለ3 ብናካፍለው x እኩል ይሆናል 8/3 ይሆናል ሶ ይሄንን መልሰን እዚህ ጋር ተከተን ማየት እንችላለን ለምሳሌ 4/3 በx ቦታ ብንተካ 3 ሲባዛ 4 ሲካፈል ለ3 3 በ3 ቢጠፋ 4 ይሆናል 4 ሲቀነስ 6 ሲቀነስ 2 ይሆናል ሲቀነስ 2 ከአብሶሉት ቫልዩ ፖዚቲቭ 2 ሆኖ ይወጣል 2 ሲባዛ 2 4 ይሰጣል ያሟላል 8/3 ከሆነ የምንተካው 3 ሲባዛ 8 ሲካፈል ለ3 3 በ3 ይጠፋል 8 ሲቀነስ 6 2 ከአብሶሉት ቫልዩ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል 2 ሲባዛ 2 4 ይሰጣል ሶ በዚህ መንገድ እንሰራዋለን ማለት ነው ሶ the solution set 2 ይሆናል 4/3 እና 8/3 ይሆናል ቼክ ማድረግ የናንተ ፋንታ ነው ይላል another copy and complete the following table 1.1 ማለት ይሄ ነው እዚህ ጋር x አለ the value of x then እዚህ ጋር absolute value of x ለምሳሌ ለዚህ ኔጌቲቭ ነው አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ፖዚቲቭ 2/3 ሆኖ ይወጣል 2/3 ሆኖ ይወጣል
7ም ፖዚቲቭ 7 ነው የሚሆነው 3/2ኛም እንደዛው 3/2 ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 2.7 ፖዚቲቭ 2.7 ይሆናል ኔጌቲቭ 3.1 ደግሞ ፖዚቲቭ 3.1 ይሆናል ኦኬ ዜሮ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማን ቢገባ ነው ዜሮ የሚሰጠው ኦንሊ ዜሮ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ዜሮ ይሆናል ፖዚቲቭ 5.8 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ የሚሆነው ቁጥር 5 ኔጌቲቭ 5.8 እና ፖዚቲቭ 5.8 ሁለቱ ናቸው ማለት ሶሉሽን ሴቶች ኦኬ ኔጌቲቭ 3.6 አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ 3.6 ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው 21 ደግሞ ፖዚቲቭ 21 እንዲሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 21 እና ፖዚቲቭ 21 ናቸው ይሄንን የሚያሟሉት ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ቴብሉን ልንሞላ እንችላለን if absolute value of x is 4.7 find the value of x so ይሄ ከዜሮ በላይ ስለሆነ ሁለት ሶሉሽን ነው የሚኖረው ሶ ኔጌቲቭ 4.7 እና ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 4.7 ሁለቱ ይሆናሉ ማለት ነው the value of x find all rational numbers whose absolute values are given እዚህ ጋር አሁንም ፖዚቲቭ ስለሆነ 8 ኔጌቲቭ 8 እና ፖዚቲቭ 8 ይሆናል ኔጌቲቭ 3/4 እና ፖዚቲቭ 3/4 ይሄ 0 ኔጌቲቭ 7.3 እና ፖዚቲቭ 7.3 ይሆናል ሁለቱ ሶሉሽን አላቸው evaluate each of the following expression እዚህ ጋር ያለው evaluate አድርጉ ይላል ይሄ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 7 ነው ፖዚቲቭ 7 ነው ይሄ ፖዚቲቭ 7 ነው ስንደምራቸው 14 ይሆናሉ ማለት ነው ይሄኛውስ ኔጌቲቭ 28 እና ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 33 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 33 ይሆናል ፖዚቲቭ ሲቀነስ አለ ኔጌቲቭ 9 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 9 ይሆናል ሶ መልሳችን ከ33 ላይ 9 ስንቀንስ I think 24 ይመስለኛል 24 ይሆናል absolute value of 4 is 4 okay plus absolute value of negative 7 is positive 7 plus absolute value of negative 3 is positive 3 ስለዚህ 14 ይሆናል እዚህ ጋር 5 ሲቀነስ 4 -4 ነው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 4 ይሆናል ሶ መጠንቀቅ ያለባችሁት አንድ ኔጌቲቭ በተለይ ሳይኖቹን መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ኔጌቲቭ ነምበርም ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ፖዚቲቭም ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ኦንሊ ዲስታንስ ስለሆነ ማለት ነው ሶ እሱ ላይ ጥንቃቄ ካደረጋችሁ ቀላል ነው ማለት ነው solve each of the following absolute values ለምሳሌ ይሄ absolute value of x is 6 ከሆነ ፖዚቲቭ ነው ሶ ሁለት ሶሉሽን ይኖረዋል -6 እና ፖዚቲቭ 6 ነው ይሄኛውስ መጀመሪያ ለሁለት እናካፍለው absolute value of x እኩል ይሆናል 5 ይሆናል ሶ አንሰራችን -5 እና ፖዚቲቭ 5 ይሆናል እዚህ ጋር absolute value of 3x equals to positive 18 3x negative 18 ወይም positive 18 ይሆናል ሶ ሲካፈል ለ3 ካልን negative 6 እና positive 6 ይሆናል ሶ ሁለት ሶሉሽን ያለው ይሄኛው ምንም አይነት ሶሉሽን የለውም because ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ኔጌቲቭ ሆኖ ሊወጣ የሚችል ምንም አይነት ቁጥር የለም ማለት ነው ሌላኛው x - 7 equals to 21 x - 7 -21 ሊሆን ይችላል x - 7 ፖዚቲቭ 21 ሁለት ሶሉሽን ነው የሚኖረን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንስራው x - 7 equals to -21 ከሆነ
x equals to 21 minus 1 ሲደመር 7 ከ21 ላይ 7 14 so equals to minus 14 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው x minus 7 equals to 21 21 ላይ 7 ብንጨምር x is equal to 28 ይሆናል ማለት ነው። so you have to check ራሳችሁ በደንብ እዚህ ጋር ማጥራት ይኖርባችኋል በደንብ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ሶሉሽን ሴት የለውም ይሄኛው ሁለት ሶሉሽን አለው so ሶሉሽን ሴት ብላችሁ ይሄና ይሄንን ብራኬት ውስጥ መጻፍ ማለት ነው። ስድስተኛ evaluate each expression x minus absolute value of x minus absolute value of y when x is negative 9 and y is positive 2 ለምሳሌ በአብሶሉት value of x ቦታ absolute value of negative 9 ካስገባን positive 9 ይሆናል ሲቀነስ absolute value of 2 ደግሞ positive 2 ነው ይወጣል 9 ሲቀነስ 2 7 ነው ማለት ነው የዚህ መልስ 7 ነው ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ በx ቦታ 3 ነው በy ቦታ ደግሞ -5 3 ሲቀነስ -5 ሲቀነስ minus of minus positive 3 ሲደመር 5 8 8 ከአብሶሉት ቫልዩ 8 ሆኖ ነው የሚወጣው ሲባዛ በ2 16 ይሆናል ማለት እዚህ ጋር y 7 ነው so absolute value of 7 is 7 7 minus 7 is 0 so የዚህ answer 5 ነው የሚሆነው okay minus 6x x minus 4 ከሆነ minus 6 times minus 4 is positive 24 plus 3 24 እና 3 27 so ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 27 ነው ይወጣል so እነዚህን አንሰሮችን ቼክ አድርጉ በደንብ solve the following absolute value equations እነዚህን ደግሞ እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ እንየው ለምሳሌ 3x ሲቀነስ 10 እኩል ይሆናል ይሄ this is positive so ሁለት ሶሉሽን ይኖረዋል ኔጌቲቭ 2 3/4 እና ፖዚቲቭ 2 3/4 ነው የሚኖረን so አንደኛው 3x minus 10 equals to 2 3/4 ማለት 2 ሲባዛ 4 8 8 ሲደመር 3 11 11 አራተኛ እንደማለት ነው so በዚህ ኬዝ 3x equals to 11 over 4 minus የነበረው ፕላስ ይሆናል ሲሻገር so ይሄንን 3x equals to so እዚህ ጋር ሲካፈል ለአንድ ነው 10 አንደኛ ነው በአራት እንዲሆን ከፈለግን በአራት ማባዛት ነው so 40 1 ሲደመር 40 ሲካፈል ለአራት እንደማለት ነው which is equal to 51 አራተኛ ማለት ነው so x ብቻውን እንዲቀር ለ3 እናካፍላለን so ለ3 ካካፈልን 51 3 ሲባዛ 4 12ኛ ይሆናል በዚህ መልኩ አንደኛውን እናገኛለን ሌላኛው ኔጌቲቭ 11 ይሆናል ማለት so እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ካደረግን ምን ይሆናል ከ40 ላይ 11 መቀነስ ነው ማለት so 29 ይሆናል 29 አራተኛ ከዛን ሌላኛው 29 x is equal to 29 over 12 ይሆናል so ይሄንን አንሰር በደንብ ቼክ አድርጉ ሌላኛው ለዚህኛው absolute value of 5 minus 4x is equal to 24 አሁን ይሄም ፖዚቲቭ ነው so ሁለት ሶሉሽን አለው ማለት so 5 minus 4x is equal to minus 23 and 5 minus 4x is equal to positive 23 ለምሳሌ እዚህ ጋር ባጭሩ ብንሰራ
5 minus 4x equals to minus 23 ከሆነ 4x minus 4x is equal to minus 23 minus 5, that means minus 28 ማለት ነው። ሲካፈል ለማይነስ 4 ሶ ለማይነስ 4 ማይነስ 28 ስናካፍለው ፖዚቲቭ 7 ይሆናል። ሌላኛው 5 minus 4x equals to 23 ፖዚቲቭ ከሆነ minus 4x equals to ፖዚቲቭ 23 ሲቀነስ 5 which is equal to 18 ይሆናል ማለት። እሺ so x እኩል ይሆናል 18 ሲካፈል ለማይነስ 4 ማለት ነው። 18 ለ4 ስታካፍሉት ኔጌቲቭ 9 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ማለት ነው። ኦኬ በዛ መልክ መስራት ትችላላችሁ። ሶ ሁለት ሶሉሽን አለን ማለት ነው። ሌላኛው ቻሌንጅ ኩዌስችን አለ። ትንሽ ከበድ ያለ ይመስላል። solve 2 times absolute value of x minus 3 which is equal to x minus 3 እዚህ ጋር x minus 3 absolute value ውስጥ ያሉ ተመሳሳይ ስለሆኑ ወደ አንድ ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ 2x minus absolute value of x minus 3 minus absolute value of x minus 3 ከሁለት ላይ አንድ ስትቀንሱ አንድ ነው የሚሆነው፣ በአንድ ሳይድ ደግሞ 0 ይሆናል። ኦኬ ለመጻፍ ስለማይመች ነው 2 times absolute value of x minus 3 then minus absolute value of x minus 3 then equals to 0 ስናሻግረው ምንም አይቀርም። ሶ እዚህ ጋር 2 ሲቀነስ 1 እዚህ ጋር በውስጥ ታወቅነት 1 አለ። ስለዚህ 2 ሲቀነስ 1 ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል x absolute value of x minus 3 equals to 0 ነው የሚሆነው። ያ ማለት x minus 3 0 ሲሆን ነው 0 ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ያኔ x minus 3 0 የሚሆነው መቼ ነው? x minus 3 x 3 ሲሆን ነው ማለት ነው። the value of x is 3. okay so x 3 ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ሲቀነስ 3 0 ነው። 2 ሲባዛ 0 0 ነው። በዚህ በኩልም 3 ሲቀነስ 3 0 ነው። 0 እኩል ይሆናል 0። ይሄ ብቻ ነው ሶሉሽን የሚሆነው። ይሄኛውን እናንተ ስሩት ምንድነው x minus 1 አለ absolute value፣ ይሄም እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ወደዚህ ማሻገር ትችላላችሁ። ሶ ያኔ ምን ይሆናል? 3 ሲባዛ absolute value of x minus 1 minus absolute value of x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ 3 absolute value of x minus 1 ኦኬ እዚህ ጋር ለመጻፍ ያስቸገረኝ ነው። ሲቀነስ absolute value of
x minus 1 ኦኬ ኢኩል ይሆናል እዚህ ጋር ያለው -1 ወደዚህ እናሻግረው ፖዚቲቭ 1 ይሆናል እዚህ ጋር 3 ሲቀነስ 1 2 ይሆናል 2 absolute value of x minus 1 okay so absolute value x minus 1 equals to 1 so እቺን ሲካፈል ለሁለት አድርገን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን so x minus 1 absolute value equals to 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው so የx value ስንት ነው የሚሆነው የሚለውን ሁለት ሶሉሽን ይኖረዋል አንደኛው x minus 1 equals to negative 1 over 2 ይሆናል አንደኛው ደግሞ x minus 1 equals to positive 1 over 2 ይሆናል so x value ሰርታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ